آئین شکنوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ لندن میں نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں فیصلہ۔ مریم اورنگزیب کے مطابق اجلاس میں حکومت کو ورثے میں ملنے والے سنگین معاشی، آئینی اور انتظامی بحرانوں پر بریفنگ دی گئی۔ سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ حتمی فیصلوں کے لیے آج ایک اور اجلاس ہوگا۔ ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشنوں سے ڈرتے ہیں؟ جو ہمارا گیم پلان ہے اس میں الیکٹرل ریفارمز ہیں۔ یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے؟ پہلے اس نے کیا کیا؟ 4 سال اس نے کیا کیا؟ پہلی دفعہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس سے لڑنا چاہیے کہ تم کیوں اے پولیٹیکل ہو؟ پہلے اصلاحات پھر انتخابات، آصف علی زرداری نے ہدف بتا دیا۔ بولے یہ الیکشن کے نعرے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے کیا کر لیا جو اب جلدی انتخابات سے کر لیں گے؟ موجودہ صورتحال پر نواز شریف سے بات کی، انہیں بھی سمجھایا۔ پہلی بار فوج غیر سیاسی ہوئی ہے تو کیا مجھے جنرل باجوہ کو سلیوٹ کرنا چاہیے یا ان سے لڑنا چاہیے؟ سابق صدر نے کہا امریکی دھمکی سے متعلق مراسلہ نہیں پڑھا، انہوں نے مراسلے کا ڈرامہ خود گڑھا۔ آصف زرداری نے جو بائیڈن کو اپنا دوست کہہ دیا۔ میں نے مراسلہ نہیں پڑھا ہے اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا انڈیویجول is so irresponsible to write what has been reported or what you're saying to me. یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی نہیں ہے۔ He's made it into a political drama اور میں نے خود لیڈ کیا ہے یہ چارج نو کانفیڈنس کا۔ I know Biden is a friend of mine. The least تو یہ کرتا کہ مجھے فون تو کرتا کہ ویری ویل ڈن۔ فیض امین تو بیچارہ کھڈی لائن ہے۔ آصف زرداری نے پریس کانفرنس میں سخت بیان دیا۔ پی ٹی آئی کا سخت رد عمل سامنے آیا۔ علی زیدی نے کہا ادارے کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی جا رہی ہے، کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آصف زرداری کی وضاحت بھی آ گئی۔ کہا پریس کانفرنس کے آخر میں کہا جانے والا جملہ بے ساختہ تھا۔ اب یہ پتا چلا کہ پاکستان نہ صرف آئی سی یو میں ہے، پاکستان وینٹیلیٹر پہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ 1 مہینے یا 2 مہینے کا کام نہیں، جتنی گڑبڑ عمران خان کر کے چلا گیا اس کو 2-3 سال میں راستے پہ لانا ممکن ہوگا۔ ہم عمران خان کی طرح رونا نہیں روئیں گے کہ وہ پچھلی حکومت کر گئی، عمران خان کر گیا۔ اب بھی انشاءاللہ تعالی نواز شریف پاکستان کو ٹھیک کر کے دکھائے گا۔ ملک کو کھوکھلا کر گیا، معیشت کو برباد کر گیا، پاکستان وینٹیلیٹر پر ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، ٹھیک کرنے میں 2 سے 3 سال لگ جائیں گے۔ مریم نواز نے عمران خان کو تنقید کی نوک پر رکھ لیا۔ کہا عوام جانتے ہیں تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی، ہم نے نہیں تمہارے اپنے لوگوں نے تمہیں نکالا۔ کرسی کھسکتے ہی میر جعفر اور میر صادق نظر آنے لگے، تمہاری غلاظت کا ٹوکرا فوج کیوں اٹھائے؟ نئے سپہ سالار کی تعیناتی سے پہلے عام انتخابات ممکن نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سینیورٹی لسٹ میں ہوا تو ضرور غور ہوگا۔ فوج کے بھیجے گئے ناموں میں سے کسی کو بھی منتخب کرنا وزیر اعظم کی ثوابدید ہے۔ آرمی چیف کی تعیناتی عدلیہ کی طرح سینیورٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا عمران خان حکمرانی کے تسلسل کے لیے مرضی کا آرمی چیف چاہتے تھے۔ قبل از وقت انتخابات کی سوچ درست ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں رجیم چینج کے حقائق سامنے آنے پر لیگی رہنما شرمندہ ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے عمران خان نے صاف کہہ دیا وہ الیکشن کے اعلان تک نہ کسی سے ملاقات کریں گے نہ فون سنیں گے۔ 2 ووٹوں کی حکومت پھنس چکی ہے، دعویٰ کیا لندن میں اہم لوگ پہلے ہی ملاقاتیں کر چکے، شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو اب بلایا گیا۔ کہ آج جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، جن کی پارٹی کا وجود مسئلہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے جنم لیا کشمیر کے مسئلے سے، آج یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے خاموشی سے، اور بلاول خاموش ہے۔
हुकूमत भारत से तिजारत बहाल करना चाहती है। कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहती है? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। बोले, हैरान हूँ बिलावल क्यों खामोश बैठे हैं। हुकूमत फैसले पर फौरी नजरेसानी करे। फैसला वापस न लिया तो आजाद और मकबूजा कश्मीर में रिएक्शन आएगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने दफ्तर का गैर आईनी इस्तेमाल किया। कौमी असम्बली ने सदर मुमलिकत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। GDA ने करारदाद की मुखालिफत की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, सदर मुमलिकत गवर्नर की तैनाती या हटाने के लिए वजीर आजम और काबीना की एडवाइस पर अमल के पाबंद हैं। कोई इस गलत फहमी में ना रहे, मैं उस्मान गुजार नहीं हूँ कि जिसको अपने गुंडों के जोर के ऊपर जाए तो उससे दफ्तर छीन लोगे और वो खामोश करके घर बैठ जाएगा। जिस वक्त तक, जिस घड़ी तक मैं इस ऑफिस में बैठा हूँ, मौजूद हूँ, आईनी तौर पे जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं निभाता रहूँ। गवर्नर हाउस मेरे ऑफिस, तो मुझे वहाँ पे जाने से रोका जा रहा है। पंजाब पुलिस को गुंडा फोर्स बना के पूरा यरगमाल बनाया हुआ है। गैर आईनी वजीर आला हर तरह का वो फैसला कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार नहीं जो दफ्तर छीने जाने पर चुप करके बैठ जाऊं। उमर सरफराज चीमा का पंजाब की गवर्नरशिप छोड़ने से इनकार। बोले, चौधरी सरवर ने उस्मान बुज़दार का गैर आईनी इस्तीफा मंजूर किया, वो भी साजिश के किरदारों में शामिल थे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा मजाक बन रहा है। दो वजीर आला है, गैर आईनी वजीर आला ऑफिस में और आईनी चीफ मिनिस्टर बाहर बैठा है। अदालतों में इंसाफ न मिला तो अवाम सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान के हॉर्स ट्रेडिंग बयानिए को बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने PTI के मुनहरिफ MNAs को नाअहल करार देने का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसले में कहा, इन अरकान पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता। शाह महमूद कुरैशी ने फैसला चैलेंज करने का कह दिया। फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद सिफर हो चुका। इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक कानूनी जदोजहद का आगाज करने जा रहे हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस में नए सवालात उठने लगे। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या पार्टी सरबराह को कार्रवाई करने या ना करने की इजाजत दे दें? क्या यह आर्टिकल नुमाइशी, रस्मी और गैर मौसर है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, अगर किसी के ज़मीर का मामला है तो वो इस्तीफा दे दे। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, काफ लीग और बलोचिस्तान की एक पार्टी हुकूमत और अपोजिशन में बढ़ चुकी, लेकिन सरबराहान मुकम्मल खामोश है। आईन आज़ादी इजहार राय का हक देता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है मुनहरिफ रुकन की सजा बढ़ा दें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। हुकूमत 14 साल बाद कराची के लिए बसें लाने में कामयाब। 69 बसों की पहली खेप चीन से कराची पहुंच गई। 49 बसें इंटरसिटी और 20 बसें ऑरेंज लाइन के लिए लाई गई हैं। कराची के लिए बस मंसूबा आइंदा माह से शुरू होगा। कमजोर मुआशी सूरत हाल, गैर यकीनी सियासी हालात, रुपए की तारीखी बेकदरी। इंटरबैंक में पहली बार डॉलर 190 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स गिरा। 3 दिन के दौरान 100 इंडेक्स में 2300 पॉइंट्स की कमी हो चुकी। 7 के करीब मांझंद में इंडस हाईवे पर वैन और ट्रक में हौलनाक तसादुम। 16 अफराद जान से गए, 5 जख्मी हो गए। जहां बहक अफराद में से 11 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुसाफिर वैन लाड़काना से जामशोरो आ रही थी। फलस्तीनियों पर मजालिम दुनिया को दिखाने की सजा। इस्राएली फौज ने अल जजीरा टीवी की खातून सहाफ़ी को सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। साथी कैमरामैन शदीद जख्मी। शहीद सहाफ़ी मगरिबी किनारे में इस्राएली छापे की कवरेज कर रही थी। और श्रीलंका में मौशी बहरान के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। फौज को लूटमार करने वालों को देखते ही गोली मार देने का हुक्म। बेअमनी के वाकयात में अब तक 9 अफराद हलाक और 200 जख्मी हो चुके हैं।